Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يختلف ظن الله مطلقا أبدا وما تزال أصلا في مدى الزمن. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. إنهم نواك فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يعاذر ظلم منه Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله بالشمس ضاغطني. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. كيفاه فالعنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بواختتني. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص أبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ومن أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم بشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام الله بشيخنا ومربي
بأرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن الشجاع له شيخنا ورب أرواحنا إهجد يعود بالجامع الخير وإلى روح فضل الكتاب الشيخ زيد بن عبد العزيز المليبن الشافعي وأصولهم وقوائهم أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر له ويرحمه ويعطي درجاته فلنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم وكراماتهم وإمكانهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قراءة شيء من القرآن ولو آية والقول ثلاث آيات في بولين بغير معموم سمع قراءة إمامه وفهمه فتقرأ له كجهر خلفه وتحصل بإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها وبتكرير سورة واحدة في الركعتين وسورة كاملة أفضل من البعض وإن طال في غير التراويح والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكفر الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قراءة شيء من القرآن ثم يسن للإمام والمنفرد. Disunnahkan bagi imam dan orang yang sholatnya sendirian. Apa yang disunnahkan bagi imam dan munfarid? Qira'atu syai'in minal qur'ani walau ayatan. Membaca sesuatu daripada ayat Quran sekalipun hanya satu ayat saja. Jadi kalau kita jadi imam sholat,
atau sholat kita sendirian munfarid, setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan untuk baca ayat sekalipun hanya satu ayat saja. Jadi jangan sampai enggak ya, jangan sampai enggak. Karena Al-Fatihahnya rukun, kemudian baca surah habis Fatihah hukumnya sunnah. Tuh. Artinya perkara yang sunnah jangan sampai ditinggalkan atau sampai diabaikan. Jadi sekalipun satu ayat jangan ditinggal kalau kita jadi imam atau sholat kita sendirian. Jadi sekalipun satu ayat disunnahkan. Wal aula, yang paling utama, salatu ayatin, dibaca 3 ayat, jangan satu ayat. Sekalipun dapat sunnahnya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, dapat sunnahnya. Tapi lebih afdalnya adalah sampai 3 ayat. Fi ulayaini ay fi rak'ataini ulayaini min rubahiyatin aw ulahiyatin. Ini ayat dibaca kapan? Pada 2 rakaat yang pertama. Sholat yang jumlahnya 3 rakaat atau sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Berarti hanya rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Pada waktu kita mengerjakan sholat disunnahkan baca surah setelah Al-Fatihah hanya pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Ini selain masbuk. Bagaimana kalau masbuk? Amma huwa, adapun si masbuk faya qara'uha intamakana, maka si masbuk disunnahkan membaca itu surah setelah Al-Fatihah kalau memang ada kesempatan. Masbuk berarti misalnya kita sembahyang maghrib, si imam sudah rakaat yang ketiga, kemudian si imam salam, berarti kita kan nambahkan berapa rakaat lagi itu? 2 rakaat lagi. Berarti pada rakaat yang kedua tadi masih ada kesunahan baca apa? Baca surah, karena sholat kita sudah dihubungkan sendirian. Tuh. Kalau yang pertama tadi enggak, karena berjamaah dengan siapa? Dengan si imam. Kita sholat maghrib rakaat ketiga, imam udah rakaat yang ketiga. Allah. Kita jangan lagi apa? Jangan lagi kejar baca surah, tidak disunnahkan ya. Tapi disunnahkan baca surah setelah apa? Sudah si imam mengucapkan salam, kita bangun, kita tambahkan rakaat 2 rakaat lagi. Pada rakaat yang kedua habis Fatihah disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena kita selaku makmum yang dihubungkan sebagai makmum yang masbuk. Ya. Li ghairi ma'mumin, baca ayat setelah Al-Fatihah selain daripada makmum, berarti imam dan orang yang sholatnya munfarid atau sendirian. Sami'a qira'ata imamihi wa fahimahu, selain makmum yang mendengar bacaan imam dan memahami apa yang imam baca. Kita makmum nih, kemudian rakaat yang pertama, rakaat yang kedua kita dengar bacaan si imam, surah imam habis Fatihah kita dengar, maka kita tidak disunnahkan baca surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Tapi gimana kalau seandainya jauh, imamnya nggak pakai mic, nggak ada speaker sama sekali, kita jauh dari imam, imam baca surah habis Fatihah kita nggak dengar, maka kita disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Ini ya tadi ya. Jadi kita tidak disunnahkan baca surah habis Fatihah bila kita selaku makmum mendengar bacaan apa? Surah yang imam baca setelah Al-Fatihah dan memahaminya. Tapi kalau kita nggak dengar sama sekali, kita jauh dari si imam. Imam baca surah kita nggak dengar, tidak ada mic, tidak ada speaker, misalnya mati lampu ya, jauh dari si imam. Maka kita selaku makmum disunnahkan baca surah habis apa? Habis Fatihah. Ya. Kita sembahyang di atas, pakai mic, pakai speaker. Imam baca surah habis surah Fatihah, maka kita selaku makmum disunnahkan baca surah setelah membaca Al-Fatihah. Tapi kalau kita dengar ke sini di bawah barang-barang, pakai speaker, pakai mic, imam baca surah, kita tidak disunnahkan baca apa?
baca surah. Ingat ya, kalau dengar bacaan Fatihah, bacaan surah si makmum tidak disunahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Fatuqrahu lahu. Kalau dengar bacaan surah imam baca setelah Al-Fatihah, maka makruh si makmum membaca surah setelah Al-Fatihah. Jadi makruh, bukan jadi sunnah. Kita dengar di bawah nih, jamaah di bawah. Imam baca surah habis apa? Fatihah. Imam baca qul ya ayyuhal kafirun. Kita dengar, kita paham. Maka kita tidak disunnahkan baca surah setelah Al-Fatihah. Kita baca juga, maka hukumnya menjadi apa tadi? Menjadi makruh. Ya. Jadi udah jelas, udah paham itu. Hal ini hal yang sering kita terjadi. Kajahlin khalfahu, seperti makruh si makmum dia menjaharkan bacaan di belakang imam. Kita makmum baca Fatihah jangan jahar tuh, sir, cukup kuping kita yang ada, yang dengar. Kan kita ada kewajiban baca surah Al-Fatihah. Gimana baca Al-Fatihah si makmum? Maka disunahkan hanya sir saja, yang dengar hanya telinga kita saja. Si makmum songkeng baca Fatihahnya apa? Jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada begitu? Ada begitu? Ada begitu model orang itu. Kita udah tahu ini kan makmum. Kenapa baca Fatihahnya apa? Kencang-kencang, cukup telinga dia yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang tidak tahu kenapa baca Fatihahnya apa? Kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tasyahudnya bacakannya juga. At-tahiyyatul mubarakatus. Itu tidak disunnahkan. Yang sunnah adalah semua bacaan-bacaannya dibaca secara sir di belakang si imam. Wa tahsulu bi i'adatil Fatihati illa yahfuz ghairaha. Dan dapat diperoleh pahala sunnah baca ayat setelah Al-Fatihah dengan mengulang-ulang Fatihah jika ini orang tidak hafal selain Fatihah. Yang dia hafal cuma surah apa? Al-Fatihah doang. Habis baca Fatihah, surahnya Al-Fatihah lagi, boleh tak? Boleh, dan ini dapat pahala sunnah. Tapi gimana kalau seandainya ini orang hafal surah yang lain? Tidak diperbolehkan. Kita hafal minimal dari Al-Humud sampai apa? Sampai An-Nas. Habis baca Al-Fatihah, jangan baca Fatihah lagi. Kenapa demikian? Karena kita hafal selain daripada surah Al-Fatihah. Orang yang diperbolehkan bahkan pahala sunnah mengulang-ulang Fatihah bila ini orang hanya menghafal surah Al-Fatihah saja. Ada yang begitu? Ada orang begitu. Karena ulama sudah menulis kepada mereka ada kasusnya, ada masalahnya. Jadi kalau ini orang sama sekali tidak hafal hanya surah Al-Fatihah saja, maka diperbolehkan. Habis baca Fatihah, baca Al-Fatihah lagi. Tapi bagi orang yang sudah hafal selain Fatihah, maka tidak diperbolehkan. Dia disunnahkan baca surah selain daripada surah Al-Fatihah. Bolehkah diulang-ulang? Surah yang satu rakaat pertama, kemudian surah itu lagi rakaat yang kedua. Wa tahsulu bi takmiri suratil wahidatin fi raka'ataini. Dan dapat pahala sunnah dengan mengulang-ulang surah yang sama pada dua rakaat yang berbeda. Maghrib rakaat pertama habis Fatihah kulhu. Maghrib habis Fatihah rakaat yang kedua kulhu lagi, boleh tak? Boleh, tidak masalah tuh. Jadi diulang-ulang surah setelah Fatihah dengan surah yang sama, dua rakaat yang berbeda, maka diperbolehkan dan dapat pahala sunnah. Jadi bagi orang yang tidak menghafal Fatihah disunnahkan, diperbolehkan mengulang-ulang Fatihah setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian disunnahkan bahkan dapat pahala sunnah dengan mengulang-ulang satu surah pada rakaat yang berbeda. Misalnya subuh, rakaat yang pertama dibaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua dibaca juga Al-Kafirun. Apakah diperbolehkan? Boleh, dan masih dapat pahala sunnah. Wa suratun kamilatun afdalu minal ba'di wa in qala. Dan surah yang sempurna, satu surah yang sempurna itu lebih utama dari setengah surah yang panjang.
sekalipun lebih panjang itu surahnya. Kita baca surah sempurna, kita baca misalnya Al-Haqqun sampai habis. Kemudian kita baca apa tapi nggak habis. Lebih afdal mana? Lebih afdal Al-Haqqun tapi sampai apa? Sampai habis. Soalnya begitu. Jadi bukan bicara sunnahnya dapat dua-duanya, tapi bicara apanya? Afdalnya, bicara paling apanya? Paling utamanya, paling bagusnya. Mendingan baca surah satu surah sempurna itu ambil afdalnya daripada membaca hanya separuh daripada surah. Tapi ini fi ghairi tarawih, selain daripada salat sunnah tarawih. Bagaimana kalau tarawih? Maka bila tarawih apa fihi faqiratan di waqtil tawilah afdhu, maka membaca sebagian surah yang banyak lebih utama. Lain lagi itu. Kalau kita kan enggak, tarawih kita Al-Haqqun, Al-Ikhlas, apa lagi terus? Wal Asri, Al-Ikhlas, ambil yang pendek-pendeknya aja. Padahal kalau pengen afdalnya baca yang panjang. Kalau bisa ada itu yang itu. Yang depan apa yang depan tuh? Suka depan sini ada nih. Tapi itu yang bukan sanggahan apa itu? Apa namanya yang bukan sanggahan? Ya dia itu. Ya pokoknya tahu orang situ. Lebih afdalnya itu. Jadi lebih afdalnya membaca sebagian surah yang panjang. Tuh, afdalnya begitu ya. Ini kalau sholat sunnah tarawih. Lebih jarang kita seringnya Al-Haqqun, Al-Ikhlas, kemudian Al-Quran Asri, Al-Ikhlas, kemudian Wailul, Al-Ikhlas. Terus sampai habis seperti itu. Cuma lebih afdalnya adalah surah yang panjang sekalipun hanya sebagiannya pada sholat sunnah tarawih. Kalau di Jakarta bubar kali ya, saudara banyak bubar kali. Berapa yang di sini bubar kali ya? Kadang-kadang biasanya cepat, imamnya baca Al-Haqqun Al-Ikhlas, bacanya cepat juga, disambung-sambung. Kalau saya dia ngaji jangan cepat-cepat, bacanya biar apa? Biar tertib. Al-Haqqun tagayur, hatta zurtumul maqabir, alla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Al-Haqqun tagayur, hatta zurtumul maqabir. Jadi apa? Jadi kurang tertib di situ. Ulang lagi ya. Jadi membaca surah yang sempurna lebih utama daripada membaca sebagian surah. Tapi ini berlaku pada selain sholat sunnah tarawih. Kalau sunnah tarawih, sunnahnya kita baca surah yang banyak sekalipun hanya sebagiannya, itu lebih utama, lebih afdal. Jangan praktekin pada sunnah itu praktekin apa yang afdalnya itu. Wa yusannu kaunu surataini mutawaliyataini ma lam takun lillahi ta'ala atwala. Disunnahkan keadaan dua surah tadi betul-betul. Jadi habis baca Al-Ikhlas, Al-Falaq. Begitu ya urutannya. Kita rakaat yang pertama Al-Haqqun tagayur, rakaat yang kedua baca Wan-Nasri. Jadi urutannya begitu. Jadi jangan terbalik. Jangan rakaat yang pertamanya Al-Nasri, Wan-Nasri, rakaat yang keduanya Al-Haqqun tagayur. Enggak dapat pahalanya. Sunnahnya rakaat yang pertama itu ambil surah yang duluan, rakaat yang kedua surah setelahnya itu. Jadi contohnya rakaat yang pertama Al-Haqqun tagayur, rakaat yang kedua surah Wan-Nasri, dan seterusnya begitu ya. Wa yustahabbu an takuna qira'at ar-rak'atil ula wa yustahabbu an takuna qira'at ar-rak'atil ula atwal al-ittiba'. Disunnahkan membaca surah pada rakaat yang pertama lebih panjang. Kenapa demikian? Mengikuti daripada kerjaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala tartibil mushafi, dan sesuai dengan urutan mushaf.
Jadi kita kalau bisa itu amalin. Jadi rakaat yang pertama tadi contohnya Alhamdulillah, rakaat yang kedua surah Wal-Asri. Rakaat yang pertama surah Wailul likulli humazatil lumazah. Rakaat yang kedua surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi sudah demikian. Ambil urutannya seperti itu, jadi sesuai dengan tartib daripada mushaf Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فأتلو وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدء والثناء bersama-sama subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka Wa